ଯେ आईएएस ऑफिसर इंटरव्यू देवाई जाइए इंटरव्यू पचार तमें जदि कलेक्टर हम तुम अधिकार सब अच्छी तुम सब किसी जे तुम सामना रे तुम देखुच गोटे लोक को गोटे पेसेंट अच्छे रोगी गोटे अच्छे से रोगी मेडिसिन किणवा पैसा हेले तार माँ आसिक गोटे मेडिसिन दुकान रू मेडिसिन चोरी कर नहीं गला तुम्हें देखुच तुम्हें से चोरी कर नेबाटा तुम्हें देखुच निजे तुम्हें ताको गिरफ करबो कि नहीं इंटरव्यू रे ताको पचारा जाय तुम्हें ताको गिरफ करबो कि नहीं से चोरी कर नेला ना तुम्हें देखुच तुम्हें जने आईएएस ऑफिसर तुम्हें कलेक्टर तुम्हें जहाँ भी करि पारो तो से कहला इंटरव्यू रे से कहउची कानून तो अच्छी कानून अच्छी से चोरी करछि ताको दंड दिया जो मुई जानि छी किंतु मुई ताको गिरफ करबी नहीं मुई ताको जेल पठाइबी नहीं ताको बांधी के मुई नेबी नहीं तार अवस्था मुई जानु छी से गरीब तार पेशेंट अच्छी से सेति पई से मेडिसिन चोरी कर नउ छी मुई ताको बुझाइबी फास्ट मुई ताको बुझाइबी बुझाइला परे जदि से बुझबो ना तापर ताको गिरफ करा से कहितला किंतु आईएएस लेवल रे एक प्रकार प्रश्न गुडा को आसीते तो से विषय मु नहीं किंतु आज गोटे विषय मु कहबा पई चाहे जे विलियम कैरी जेते बेले इंग्लैंड रो हमरो भारत को आसीले से जणे आसी नांती किंतु तार परिवार सब आसिले तांकर चारिटा पुओ थिले आउर स्त्री से तार शाली भी आसिले किंतु शैतान कौन करबो देखंतु अनेक समय रे विलियम कैरी को शैतान धरी पारला नहीं ताको आक्रमण करि पारु नहीं किंतु तार पुओ गोटे मरीगला 5 वर्षर पुओ गोटे मरीगला मेडिकल नेवा पई ताको पाके पैसा नथिला सिटीरो ताको जंते निराश कर देबी बोली कि शैतान चिंता करला ए मरी गले ए पळाइबो इंग्लैंड पळाइबो हमर इंडिया ए भारत छाड़ी के से पळाइबो पळाइले कोन हि नथा ये जो बाइबल आम देखुचु ओडिया रे ये विलियम कैरी ओडिया रे आपको तर्जमा कर अनुवाद कर से जदि ये बाइबल को ओडिया रे अनुवाद करी न थांते आज ओडिया बाइबल आम पढ़ी पारी न थांते तो शैतान ताको पुओ को कौन होला से मरीगला मेलेरिया ज्वर मरीगला ताको कबर देवा पाई मध्य केही नथिले जेहेतु आगरे ख्रिस्टियन लोक बोले घृणा करते एबे भी अनेक जगह घृणा करते से मरीगला पाई मध्य ताको के कबर देवा पाई गले नै निजर बापा से सब को आनी करी निजे गात खली करी से निजे कबर देइछन सी पोर अवस्था देखि करी तार माइक ना कोन होला पागल ही गला बयानी ही गला आउ ताकू सेवा करबो ना एपटे मिनिस्ट्री करबो विलियम कैरी एक प्रकार तार ताकू धरी न पारला धरी पारु नहीं विलियम कैरी को धरी पारु नहीं विलियम कैरी को पाप रे पकाई पारु नहीं
से से आर गुट लोक को धरी करी ताको आर मिनिस्ट्री को आर सेवा को बंद कर देबी बोली शैतान चाहूतिला किंतु पारला नहीं दीर्घ अनेक वर्ष से आम भारत रहिले आउ से मृत्यु पर्यंत रहिले आउ से 40टा भाषार बाइबल को से अनुवाद कले आउ से मृत्युवरण कले तो आजिर जीवन रे मध्य आजिर डेट रे मध्य आज शैतान कौन करछि परिवार गुड़ा को कि प्रकार कार्य करुछि आज मोर टॉपिक सेटा ख्रिस्टियन परिवार रे शैतान किपरि कार्य करे शैतान परिवार रे ख्रिस्टीय परिवार रे शैतान केमती काम करुछि से विषय मु आज अल्प समय कहला पई इच्छा करुछि आपण मान निकट रे हम माने जेतेबेला देखबा द्वितीय कोरिन्थीय 4 पर्व 4 पद लेखा जाइछि गोटे वाक्य द्वितीय कोरिन्थीय 4 पर्व तार 4 पद रे ए प्रकार लेखा जाई अछि द्वितीय कोरिन्थीय 4 रा 4 पद ईश्वर को प्रतिमूर्ति जे ख्रीष्ट तांको गौरवमय सुसमाचार आलोक जेपरि एई प्रकार लोकंग प्रति प्रकाशित न हुए एति निमंते एई जगतपति अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु अंध करि अछि ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति जे ख्रीष्ट ताहांको गौरवमय सुसमाचार आलोक जेपरि एई प्रकार लोकंग प्रति प्रकाशित न हुए एति निमंते जगतपति शैतान अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु को अंध कर देछि सेति पई आज सत्य प्रभु से माने जानु ना मु जेते बेले जाई करी गत काली जन लोक प्रचार करूतिली सत्य ज्ञात हबो से सत्य तुम मान को मुक्त करिवो से माने बुझी पारुनांती सत्य ज्ञात हबो से सत्य तुमको मुक्त करिवो बोले कौन की बोली से सत्य किए ज्ञान जानछंती से सत्य होचंती के प्रभु जी ने जौन 14 लेखा यीशु कौन कहले मु पथ सत्य यीशु को जे जानिबो से पापरु मुक्ति पाइबो केवल यीशु ही हमर पाप क्षमा करि पारिबे जे माने यीशु को जानबे नहीं से उनकर पाप क्षमा ही पारबो नहीं तुम्हें सत्य ज्ञात अवश्य सत्य तुम मान को ए सत्य जानवाटा शैतान कौन करछे बंद कर दउछि ज्ञान चक्षु को अंध कर देछि बोली आमे देखि पारु आज गोटे दिन मो जीवन में से प्रकार अंध कर देइतिला से बाट को बंद कर देइतिला ईश्वर को प्रतिमूर्ति को गौरव सुसमाचार आलोक मन भितर यदि प्रवेश करबो नहीं से आलोक को बंद कर देइतिला किंतु 1988 मसीहा मे 10 तारीख दिन मु प्रभु को ग्रहण कली मु प्रभु को सत्य महान जीवित प्रभु बोली उद्धार करता बोली ग्रहण कली से दिन मु पुनर्जन्म पाइली से दिन रु आज पर्यंत प्रभु मते चलाई नउछंती तापर आ गुटे वाक्य देखिबा द्वितीय कोरिन्थीय 2 पर्व तार 11 पद द्वितीय कोरिन्थीय 2 पर्व तार 11 पदर मते लिखा जायछि ए प्रकार लिखा जाय कोन ख्रीष्टन को सुसमाचार प्रचार करिबा पई मु त्रया को आसिला उतारे प्रभु को कार्य निमंते द्वितीय कोरिन्थीय 2 पर्व तार 11 पद जेपरि शैतान आम मानकर उपकार करबा को सुयोग प्राप्त न हुए कारण आमे माने तार समस्त कल्पना संबंध रे अज्ञान हूं समस्त कल्पना कारण आम माने तार समस्त योजना संबंध रे अज्ञ न हो बोले जानिनु शैतान कुआडे आसुची आमे जानिनु सेति पई आमे पाप करूछु गोटे छोट पिला देई करी हमर जीवन रे मध्ये पाप प्रवेश कराई परिबो गोटे छोट
दासी द्वारा मध्य आमर जीवन में पाप कराई पारिबो गोटे सुंदर सुंदर झियो द्वारा मध्य आमर जीवन में पाप कराई पारिबो गोटे सुंदर पुओ द्वारा मध्य आमर जीवन में पाप करि पारिबो आमे जानिनु से शैतान केमती आणुचे आमे जानिनु आमे जानबा पड़े आमे जानले का आमे पापर मुक्ति पाइबो आमे जदि जानबा नै हां ताले आमे पापरे पड़ी जीवा हम पापर पड़िबो आज अनेक लोक जानी जानी देखी देखो अंध शुणु शुणु बधिर से मैंने होउछन जानुछन एटा भूल बोले किंतु से भूल रे आका से मैंने रहउछन भूल रे रहउछन एबे हमें देखवा आदि पुस्तक 3 पर्व हम देखि पाछु शैतान की प्रकार प्रवेश कला शैतान की प्रकार भाव में प्रवेश कला का द्वारा हवा द्वारा शैतान प्रवेश करछि आउ आदम मध्य से पापर अंशीदार ले शैतान प्रवेश करवाटा से जानी परला नै किए हवा शैतान कहला गछर फल खाओ से कहउछन्ते परमेश्वर मना करछन्ते खाइबा पाई छुईबा पाई बुझते आ गोटे मिसाउछि से शैतान अनेक समय रे ई जगतर लोक माने हाथटा मिसाइबे अनेक समय रे प्रभुकर वाक्य रे मिसाइबे अनेक समय रे वाक्य रो मते कट करबे हां काटी मिसा देबे से माने मिसाइबे शैतान रो काम सिका इति शैतान मिसाइबा विषय हम देखि पा तमे खाओ तमे किछि हबो नै तमे ईश्वर को परि हेई जीवो बोली जेते शैतान कहउछि तार कथा को विश्वास करी अबा कोन कले फल खाइले प्रवेश कला आज सारा जगत रे पाप कोन हो गला गुटे कैंसर रोग करी चारिआडे व्यापी गला गुटे कैंसर रोग पर चारिआडे व्यापी गला पाप ता ठारू पाप ई जगत रे प्रवेश करवा द्वारा सारा जगत रे हमें सेति पे हमें पापी सेति पे हमने पापी हे गल तो आज हम गुटे परिवार विषय देखवा हमें तो हेडिंग देखा लिखा है क्रिश्चियन परिवार रे शैतान की पूरी कार्य करे गोटे परिवार विषय हम देख हमें घासी भाई कहूले गोटे विषय आयभव को जीवन जे क्रिश्चियन परिवार रे प्रभुकर कौन थाए अनुमति थाए बुझी पाछ अनुमति थाए प्रभु जदि अनुमति देवे ना सी परिवार रे शैतान जाय कार्य करि पारबो ना बुझी पाछ प्रभु को बिना अनुमति रे शैतान हमको कार्य करि पारिबो नाही हमें पढ़वा की आइबो एक पर्व तार 14 और 15 पद आइबो एक पर्व तार 14 और 15 पद एक प्रकार लिखा जाए आइबो एक 14 और 15 पद एपरी समय आइब निकट एक दूत आसी कहला बड़द माने हल बुलाउथिले एटा कि आइब 12 पद तो सदाप्रभु शैतान को कहले देखो तार सर्वस्व रे तुमर क्षमता अछि केवल ताहारी उपरे तुम हस्त न दियो तोरे शैतान सदाप्रभु साक्षात बाहरी गला प्रभुकर परमिशन मिली गला कौन करबो केवल ताहारी ऊपर तुमर हस्त न दियो सर्वस्व तुमर क्षमता अछि सब विषय तुम परीक्षा करि पारबो किंतु ताहार जीवन ऊपर तुम करि पारबो से अनुमति से पाइछि से पाई कि एबे जाउछि 14 पद रे कोन लिखा है 13 रु 15 पद जाय हम पढ़वा अनंतर दिनकरे ताहार पुत्र और कन्यागण आपना मानक ज्येष्ठ भ्रातार गृह रे भोजन और द्राक्षारस पान करुथिले एपरि समय रे
ଆଇବ ନିକଟକୁ ଏକ ଦୂତ ଆସି କହିଲା, ବଳଦମାନେ ହଳ ବୁଲାଉଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗର୍ଦ୍ଦଭମାନେ ଚରୁଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସିବାଇମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆହୁରି ସେମାନେ ଖଡ଼୍ଗ ଧାରରେ ଦାସମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି। ଏଠି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତାର କଣ କରବ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାର କେତେ ଧନ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ? ଆୟବର 5 ଲେଖା ହେଇଛି 3 ପଦରେ। ମତେ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି 7,000 ମେଷ ଓ 3,000 ଉଷ୍ଟ୍ର ଓ 500 ହଳ ବଳଦ ଓ 500 ଗଧ ବି ଓ ଅତି ବଡ଼ ପରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବ ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହାନ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ଧନଶାଳୀ ଲୋକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ତାର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଶୈତାନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଖି ପକାଇବ, ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ହେବ। ଆମକୁ କରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ପୁଅ ଝିଅକୁ କରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଚୋରି କରି ନେଇଯିବେ ଚୋର ମାନେ। ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖଡ଼୍ଗଧାର ଦାସମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇ ଆସିଅଛି। ସେ କହିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, ଆକାଶରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ମେଷ ପୋଲ ଓ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରି ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି। ତାପରେ 17 ପଦରେ ସେ କହିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, କଲ୍ଦୀୟ ମାନେ 3 ଦଳ ହୋଇ ଉଷ୍ଟ୍ରପୋଲ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆହୁରି ଖଡ଼୍ଗଧାର ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ତାଙ୍କର ଉଟ ବୋଲେ ଜାଣିପାରୁଛ, ତାଙ୍କର ଅଟୋ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଗାଈ ଛେଳି, ତାଙ୍କର 500 ହଳ ବଳଦ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ସବୁକୁ ଚୋର ମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆକାଶର ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ଦଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ଏହା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ସେଇଥର ହେଇଥିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗାଈ ଚରାଇବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଳଦ ଚରାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତି ଆସିକି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 2008 ମସିହାର କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କନ୍ଧମାଳରେ ବିଜାତି ମାନେ ଯାଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଦେଖୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଘର। ଦେଖୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ। ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆରାମସେ ଭୋଜି ଭାତ କରି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନିଜର ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇକରି ଧର୍ଷଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଧରିକରି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ। ଶୈତାନ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଜି ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଜି ଆମର ଘର ଅଛି ସତ କଥା, ଆଜି ଆମର ହଳ ବଳଦ ଅଛି, ମେଷ ଅଛି, ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ସତ କଥା। ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଶୈତାନ। ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକରି ଆମକୁ କଣ କର, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆରେ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ବଢୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଆମର ଯୋଉ ଧାର୍ମିକତା, ଆମର ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ସବୁକୁ ସେ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପରମିଶନ ଦେବେ। ତାମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପରମିଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କଣ ବୋଲିକରି, ତମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର କଣ କର ମୋ ପାଇଁ ବଳି ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା। ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ। ଏଠି ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିତରକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ, ଦେଖ ପିତର ତୁମକୁ ଶୈତାନ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇଲା ପରି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଅଛି। ଚଲାଇବ ଦେଖ। ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିବ ଶୈତାନ।
କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ହଉଛି। ପ୍ରଥମରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଇବ ଟଳି ପଡିଲେ ନାହିଁ, ଆଇବ ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ସେ 1 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ। ଅନନ୍ତର ଦିନକରେ ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ଗୃହରେ ଭୋଜନ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଥିଲେ। 19 ପଦ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡ଼ୁ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଆସି ଗୃହର ଚାରି କୋଣରେ ଲାଗନ୍ତେ ତାହା ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ତହିଁରେ ସେମାନେ ମଲେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି। ସେ କହିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ଗୃହରେ ଭୋଜନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡୁ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଆସି ଗୃହର ଚାରି କୋଣରେ ଲାଗନ୍ତେ ତାହା ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା, ତହିଁରେ ସମସ୍ତେ ମଲେ। ପୁଣି ତହିଁରେ ସେମାନେ ମଲେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପାରିଲା ନାହିଁ ଶୈତାନ, ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆକୁ କଣ କରିବି ଏବେ ଦେଖିବି, ଆର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 7ଟା ପୁଅ ଥିଲେ, ଝିଅ କେତେଟା? ତାହାର 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା ଜନ୍ମିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। 7 ପୁତ୍ର ବୋଲେ 7ଟା ବୋହୂ ଆସିଥିଲେ, ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ନା। 3 କନ୍ୟା ବୋଲେ 3ଟା ଜୁଆଇଁ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଡ ପରିବାର, ତାଙ୍କର ପିଲା ଟୋକି ନାତି ନାତୁଣୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘରେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। এই ସମୟରେ ସବୁ ଆଡୁ ଘର ପୋଡିକରି ତାଙ୍କର ଉପରେ ପଡିଗଲା, ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ଏପଟେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଶୈତାନ ବେଶୀ ରିସା ହେଇଯାଉଛି ଆଇବଙ୍କୁ ଦେଖିକରି। କାହିଁକି ବୋଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, ଦୁଃଖ କରୁନାହିଁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା, ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା ସେ ପାରିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେଲେ, ସେ ଗଲା। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ କରିବ? ଶୈତାନ ଭ୍ରମଣ କଲା। ସେଇ ଦେଇକରି ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଲେମ କେରି ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁତ୍ର 5 ବର୍ଷର ପୁତ୍ର ମରିଗଲା। ବୋଧେ ସେମିତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପଳାଇବ ବୋଲିକରି ଶୈତାନ ଭାବିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଲେମ କେରି ଯାଇନଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ତ ଜୀବନ ସେମିତି ହେଇପାରେ। ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ଥିର ଥିବା। ସେଦିନ ଆଇବ ସ୍ଥିର ଥିଲେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଶୈତାନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆଇବ କଣ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆଇବ ଉଠି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲା ଓ ଆପଣା ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କଲା, ଭୂମିରେ ପଡି ପ୍ରଣାମ କଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଉଲଙ୍ଗ ଆସିଅଛି, ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଟାକୁ ଫେରିଯିବି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲା, ଶୈତାନକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ କଣ ଲାଗିଥିବ? କିକି ରିନ୍ଦି ହେଇଗଲା। ବାପରେ, আর ধন সম্পত্তিକୁ ନେଇଗଲେ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, আর ପିଲାଟକୁ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡୁନାହିଁ। ସେ ଖିକି ରିନ୍ଦି କରି ଆଇରି କେମିତି କରି ଆକୁ ଇଏ କରିବି ବୋଲିକରି ସେ ଭାବୁଛି। ନାଇଁ ଦେଖବା ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ପିଲା ଟୋକି ଉପରେ ଗଲା, ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଆସିଛି? 2 ପର୍ବ ତାର 7 ଏବଂ 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଏଉତରେ ଶୈତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଆଇବର
ତଳିପାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ। ମହାଜଳାଜନକ ବିସ୍ଫୋଟ କରି ତାହାକୁ ଆଘାତ କଲା। ହୁଁ। ଏଣୁ ସେ ସର୍ବାଙ୍ଗ କୁଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଖପରା ନେଲା ଓ ସେ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପାରଲା ନାହିଁ, ପିଲା ଟୋକି ମରିଗଲେ ସେଟା ବି ସେ ପାରଲା ନାହିଁ। ଏବେ କିସ୍ କରବାର ଅଛି ତ ନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆକୁ ମାରିଦେବି ଆକା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କର ନାହିଁ? ଭୟ କରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ କି ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମାକୁ ବଧ କରନ୍ତି ତାକୁ ଭୟ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। এই ବାକ୍ୟ ବୋଧେ ଶୈତାନ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏବେ ତାର ଶରୀରର ରୋଗ ଦେଇ ଦଉଛି। ଏମିତି ରୋଗ ହଉଛି ଯେ ପାଣି ଫଟକା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, କୁଣ୍ଡାଇ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧିଆ ପିନ୍ଧିକରି ସେ ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ଅଛି ଆଉ କୁଣ୍ଡାଇ ହଉଛି। ଶରୀର ଉପରେ ସେ କଣ କରୁଛେ? ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପକାଇଲା, ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ପରିବାର ପିଲା ଟୋକି ଉପରେ ପକାଇଲା, ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବାଧା ଦଉଛି, ଘା ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ମେଡିସିନ କରିଥିବ ଆଇବ, କେତେ ଡକ୍ଟର ପାଖେ ଯାଇଥିବ ଆଇବ, କେତେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କରିଥାଇପାରେ ଆଇବ, କିନ୍ତୁ ଛାଡୁନାହିଁ। এই প্রকার অবস্থায় সে কুଣ୍ଡাই ହେଇ ଘରେ ସେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ, କୁଣ୍ଡିଆଣି ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ଯାହାକୁ କୁଣ୍ଡିଆଣି ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୁଣ୍ଡିଆ କେତେ କାହାର ଲାଗିବ। ଏପଟେ କୁଣ୍ଡାଉଥିବ, ଏପଟେ କୁଣ୍ଡାଉଥିବ, ଏପଟେ କୁଣ୍ଡାଉଥିବ, ଏପଟେ କୁଣ୍ଡାଉଥିବ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବ। ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି। ଶରୀର ଉପରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆସିପାରେ, ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ ଆସିପାରେ, ଆଉ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ କଣ ହେବା ନାହିଁ? ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ କଣ କଲା ନାହିଁ? ପାପ କଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା। ପାପ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମାନେ 2 ପର୍ବ ତାର 9 ରୁ 10 ପଦ ପଢିବା। ତହିଁରେ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାକୁ କହିଲା, ତୁମେ କି ଏଯାଏଁ ଆପଣାର ସରଳତାର ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁଅଛ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମର। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ଏକ ମୁଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି କଥା କହୁଅଛ। କ'ଣ ଆମମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ? ଏହିସବୁରେ ଆଇବ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ପାପ କଲା ନାହିଁ। এই ସବୁରେ ଆଇବ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ପାପ କଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ତମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକରି ମରୁଛ। ତୁମେ କି ଏଯାଏ ଆପଣା ସରଳତା ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁଅଛ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେବା କରିବା ସମୟରେ এই ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ସେ ବାହାରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲା। ତାପରେ ସେ ଘରେ କେବେ କେବେ ଆସୁଥିଲେ, କେବେ କେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା କଣ ହବ? ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଧରବା ତ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଶୈତାନ ଆଣିବ। এই ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଶୈତାନ ଆଣିବ। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କର ଆଉ ମର। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା, ସେଠି ବିଜୟ ହେଲା। ତାପରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉପରେ, ତାପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ, ତାପରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଆକା ଆସୁଥିବ କି ଅମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ନାହିଁ? ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ? ଏସବୁରେ ଆଇବ ଆପଣ ଅଷ୍ଟରେ ପାପ କଲା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଶୈତାନ ଜଗିଛି, ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ଜଗିଛି କାହାକୁ ରାସିବ ବୋଲି। କେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମର ପାଖେ ଆସିକରି ସେ ଆମକୁ ପାପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଉଠାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମିଶନ ଥିବ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଶୈତାନ ଆମର ପାଖେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଲାଗିକରି ରହିବା, ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆମେ ଲାଗିକରି ରହିବାର ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷା। ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତୁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକା ତୋର ଜୀବନରେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଆସିଛି, ନିରାଶ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସୁଛି। ଯଦି କେହି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ତେଣୁକରି ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଜଗତରେ ଆସିଲେ ନିଜର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ନିଜର ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବଂଶ କୁଟୁମ୍ବ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର ଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜର ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଲାଗିକରି ରହିବା। ଫିଲିପ 2 ପର୍ବ ତାର 14 ଏବଂ 15 ପଦରେ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା। ଫିଲିପ 2 ପର୍ବ ତାର 14 ଏବଂ 15 ପଦ। ଏପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଫିଲିପ 2ର 14 ଏବଂ 15 ପଦ। ବଚସା ଓ ତର୍କ ବିତର୍କ ବିନା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ତୁମମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ଅମାୟିକ ହୋଇ ଏହି କୁଟିଳ ବିପଦଗାମୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୁଅ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଧରି ଜଗତରେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଉଅଛ। ସେଦିନ ବଚସା କରିନଥିଲେ ଆଇବ, ତର୍କ ବିତର୍କ କରିନଥିଲେ ଆଇବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ବଚସା ତର୍କ ବିତର୍କ ବିନା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ତୁମମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅମାୟିକ ହୋଇ ଏହି କୁଟିଳ ବିପଦଗାମୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନିନ୍ଦନୀୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୁଅ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନେ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଧରି ଜଗତରେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଉଅଛ। ଆମେ ତର୍କ ବିତର୍କ, ଆମମାନେ ତର୍କ ବିତର୍କ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବଚସା ଆମମାନେ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା। ଯେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବିରୋଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଜି ନିଜର ପରିବାର ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବ, ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସବୁ ହିନ୍ଦୁ, ସେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ, ସେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ଜଗତ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସେ
ସେ କରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଶୈତାନ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ସବୁ କରିବା ଲୋକ ସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଲାଗିକି ରହିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ନ ଦେବେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଶୈତାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ଆମେ ଲାଗିକି ରହିବା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମେ ସହଭାଗିତା ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ଶୈତାନ ପରାସ୍ତ। ଆମେ ଯଦି ଲୁଜ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆଉ ବସା ବାନ୍ଧିବ, ଆଉ ସେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଟିକେ ଟିକେ ପାପ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଟିକେ ବୋଲି ଖମିର ସମସ୍ତ ମଇଦାକୁ କ'ଣ କରେ? ଖମିର ଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ ବୋଲି ଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆୟବଙ୍କ ଜୀବନରେ 4ଟା ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ, ତାପରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତାପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ, ତାପରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସିବ। ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଘୃଣା କରିପାରନ୍ତି, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଘୃଣା କରିପାରନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଘୃଣା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।